الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تعودوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين اور مدین کی طرف ہم نے رسول بنا کر ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا اے میرے قوم اللہ کی عبادت کرو کیونکہ اس کے علاوہ کوئی الہ معبود برحق ہے ہی نہیں۔ یقیناً آ گئی تمہارے پاس ایک روشن دلیل تمہارے رب کی جانب سے، تو پیمانے کو پورا ناپو اور ترازو کو پورا تولو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم مت دو، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد مت برپا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ اور لوگوں کو ڈرانے کے لیے راستے پر مت بیٹھو، اور ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے ہیں اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے راستے پر نہ بیٹھو، اور نہ اس میں کجی تلاش کرو، اور یاد کرو جب کہ تم تھوڑے تھے اللہ نے تم کو کثرت میں تبدیل کر دیا، تمہاری تعداد بڑھا دی، اور دیکھو کیسا ہوا انجام فساد برپا کرنے والوں کا۔ اگرچہ تم میں سے ایک گروہ ایمان لے آیا اس تعلیم ہدایت پر جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے، اور ایک گروہ ایمان نہیں لایا، تو صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ان کی قوم کی جن سرداروں نے اپنے کو تکبر میں مبتلا کر لیا تھا، انہوں نے کہا اے شعیب ہم تم کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے ہیں تمہارے ساتھ ضرور نکال باہر کریں گے اپنی بستی سے، یا پھر تم کو ہماری ملت میں واپس آنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کیا ہم کو ناگوار ہو تب بھی تم ہم کو واپس ہونے پر مجبور کرو گے؟
یقیناً ہم اللہ پر جھوٹی افتراء کرنے والے ہوں گے اگر ہم تمہاری ملت میں واپس ہوں جبکہ اللہ نے ہم کو اس سے نجات دے دی ہے، اور ہمارے لیے اس میں واپس جانا روا نہیں ہے اللہ یہ کہ ہمارا رب ہی چاہے۔ تو دوسری بات، ہمارے رب کا علم ہر چیز کو وسیع ہے، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا۔ اے ہمارے رب، فیصلہ کر دے ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور اس کی قوم میں جن لوگوں نے کفر کیا تھا ان کے سرداروں نے کہا، اگر تم شعیب کی پیروی کرو گے تو تم یقیناً خسارے میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ تو ان کو زلزلے نے اپنی گرفت میں لے لیا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا گویا کہ وہ اس میں بسے ہی نہیں تھے، جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ خسارے میں مبتلا ہو گئے۔ تو وہ شعیب علیہ السلام ان سے پلٹا اور اس نے کہا، اے میری قوم، میں نے تو تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے تھے اور تمہارے ساتھ خیر خواہی کا حق ادا کر دیا تھا، تو میں کیسے افسوس کروں انکار کرنے والی قوم پر۔ یہ سورہ الاعراف کا رکوع 11 ہے جس کی تلاوت کی گئی ہے اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ آئیے اس میں غور و فکر کریں اور ہدایات حاصل کریں۔ مدین جگہ کا بھی نام ہے جو ایک بڑا علاقہ تھا اور بہت سی بستیوں پر مشتمل تھا، اور ایک قوم کا بھی نام تھا جو مدین بن ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب تھی۔ یہ دراصل ایک بگڑی ہوئی مسلمان قوم تھی جو دعوی ایمان کے باوجود طرح طرح کی فکری و ذہنی اور عملی و اخلاقی اور ہمہ پہلو خرابیوں میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اس نسلی، علاقائی اور مذہبی قوم کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تھا، تو ان کی ہمہ پہلو اور انقلابی اصلاح مقصود تھی۔ انبیاء علیہ السلام کی اصلاح اور انقلاب کا طریقہ ذہنی و قلبی اصلاح اور انقلاب کی راہ سے شروع ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ پہلے کائنات کی اور اس میں انسان کی حیثیت اور حقیقت سے آگاہ کرتے ہیں، مگر کبھی کبھی وہ انسان کے عملی اور اخلاقی اور سماجی پہلو کے بڑے بڑے زخموں اور ناسوروں پر بھی اولین توجہ صرف کرتے ہیں۔ چنانچہ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کی جنسی بہرہ روی اور فحشکاری کی طرف انتہائی اہمیت کے ساتھ توجہ صرف کی۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کی سماجی، اخلاقی، مذہبی اور معاشی برائی یعنی کم تولنے اور کم ناپنے کی طرف اپنی اولین توجہ صرف کی، مگر تمام عملی خرابیوں کی اصلاح میں بھی ان کے یہاں ہمیشہ ایمان ہی کو بنیادی اہمیت حاصل رہی۔ چنانچہ شعیب علیہ السلام نے بھی سب سے پہلے بنیادی دعوت ہی دی کہ اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا الہ اور معبود نہیں ہے۔ اِوَحِّدُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوهُ، یعنی اللہ کے وجود کو تسلیم کرنے کے ساتھ اس کی توحید کے بھی قائل ہو جاؤ۔ اِوَحِّدُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوهُ، یعنی اللہ کے وجود کو تسلیم کرنے کے ساتھ اس کی توحید کے بھی قائل ہو جاؤ، اور زندگی کے ہر پہلو اور ہر گوشے اور ہر میدان میں، ہر مرحلے اور ہر دور میں، عقائد میں، اخلاق میں، معاملات میں، تعلقات میں، معاشرت میں، معیشت میں، سیاست و اجتماعیت میں، تہذیب و تمدن میں، شخصی، عائلی یا قومی رول میں، غرض کہ پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری اختیار کرو اور اسی کے قانون پر چلو۔ شعیب علیہ السلام مزید وضاحت کرتے ہیں کہ تمہارے رب کے پاس واضح ہدایت، کھلے احکام اور روشن تعلیمات آ گئی ہیں۔ اللہ میرے اوپر جو احکام اور ہدایات اتارتا ہے اور میرے ذریعے اس نے تمہاری رہنمائی کا جو انتظام کیا ہے وہ روز روشن کی طرح واضح اور روشن ہے۔ اس لیے تم ناپ تول میں کمی نہ کرو، پیمانے پورے ناپو، اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا مت دو، ان کا حق کم نہ کرو، کیونکہ یہ بڑی خست اور کمینے پن کی بات ہے کہ لوگوں کے حق میں سے تھوڑا تھوڑا صبح سے شام تک ناپ تول میں کمی کر کے ہڑپ کرتے رہو اور ہر آن انصاف کا خون کرتے رہو۔ پورے کاروباری پیریڈ میں صبح سے شام تک ذہن، روح اور ضمیر، دیانت اور شرافت، ہر ایک کا گلا جو شخص گھٹتا رہے گا اس کا پورا وجود گندا اور ناپاک ہو کر رہ جائے گا، پھر وہ نہ اللہ کے حقوق ادا کرنے کے قابل رہے گا اور نہ بندوں کے۔ وہ محض نفس پرست اور خود غرض اور مفاد پرست بن جائے گا۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو،
दूसरी बात ये फरमाई कि अल्लाह के अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं है। तीसरी बात ये फरमाई कि तुम्हारे पास, तुम्हारे रब के पास से वाज़ेह हिदायत आ गई हैं। चौथी बात ये फरमाई कि पैमाने पूरे नापो और तोलो। पाँचवीं बात ये फरमाई कि लोगों को उनकी चीज़ों में घाटा मत दो। छठी बात ये फरमाई कि ज़मीन में फ़साद बर्पा मत करो, ख़ुसूसन जब कि ज़मीन की इस्लाह हो चुकी हो। सातवीं बात ये फरमाई कि तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम मोमिन हो। आठवीं बात ये फरमाई कि अहले ईमान को डराने और धमकाने के लिए और इन्हें राह खुदा से रोकने के लिए रास्तों पर न बैठो, या लूट मार के लिए और डकैती डालने के लिए रास्तों पर न बैठो। नवी बात ये फरमाई कि दीन खुदा में, हिदायत रब्बानी में और वही इलाही में कीड़े न निकालो और ऐब तलाश न करो। 10वीं बात ये फरमाई कि अल्लाह के एहसान और करम को कि तुम थोड़े थे और अल्लाह ताला ने तुम्हारी अफरादी ताकत बढ़ा दी और तुम्हारी क़िल्लत को कसरत में तब्दील कर दिया, इसलिए अल्लाह को याद करो और उसका शुक्र अदा करो। 11वीं बात ये फरमाई कि फ़साद बर्पा करने वालों का कैसा अंजाम हुआ उसका मुताला करो, उस पर गौर व फिक्र करो और उससे नसीहत हासिल करो। 12वीं बात ये फरमाई कि मेरी दावत के नतीजे में अहले ईमान और अहले इनकार के दो फरीक पैदा हो गए हैं, तो अहले ईमान को सब्र इस्तकामत के रविश उस वक्त तक इख्तियार करना चाहिए जब तक अल्लाह हमारे दरमियान फ़ैसला न कर दे, क्योंकि अल्लाह ताला बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है। इन 12 बातों में से 5 बातों की कुछ न कुछ वजाहत हो गई है। छठी बात यह है कि ज़मीन में फ़साद बर्पा मत करो, खुसूसन उसके सुधार और इस्लाह के बाद फ़साद मत फैलाओ। सवाल यह है कि कुरान की ज़ुबान में इस्लाह और फ़साद का क्या मफ़हूम है। इस्लाह यह है कि तौहीद और रिसालत और आखिरत की बुनियाद पर फ़र्द की तरबियत, माशरे की तामीर और ज़िंदगी की फ़िक्री और अमली तमाम गोशे, मैदान और शोबे खुदा परस्ती का ज़िंदा नमूना हों। और फ़साद ये है कि तौहीद के बजाय इल्हाद, कुफ्र व शिर्क, रिसालत के बजाय शैतान के पीछे चलने वाले लीडरों और आखिरत के बजाय दुनिया परस्ती के उसूल के मुताबिक फ़र्द की तरबियत या समाज की तामीर का क़याम हो और ज़िंदगी के बाज़ या तमाम फ़िक्री और अमली गोशे, मैदान और शोबे बातिल परस्ती पर कायम हो। ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम मोमिन हो, यानी मज़कूरा 6 बातें तुम्हारे लिए बेहतर हैं, बशर्त ये कि तुम तस्लीम करो। और अगर तस्लीम न करो और इन्हें मानो ही नहीं तो ये तुम्हें या किसी को क्या फ़ायदा पहुंचा सकती हैं। ये मतलब नहीं है कि ईमान वालों के लिए तो ये आयतें मुफीद हैं और बेहतर हैं और शिर्क वालों के लिए बातिल है और मुफीद नहीं हैं। तरियाक़ तो हर एक के लिए तरियाक़ है, जो भी उसे इस्तेमाल करेगा उसके तमाम जहरीले मादों को मलियामेट ही करेगा। अंबिया अलैहिस्सलाम की तालीम तो नुस्ख़ा शिफ़ा है, जो भी उसे इस्तेमाल करेगा वो शिफ़ा ही पाएगा। पैगम्बराना हिदायत तो मुश्क अंबर है, जो भी उसे लगाएगा वो उसकी ज़िंदगी को मुअत्तर करेगा। बिगड़ी हुई कौमों में एक बड़ा ऐब यह पैदा हो जाता है कि दावत हक़ कबूल करना तो दरकिनार, वो उसे सुनने को भी तैयार नहीं होती हैं। दूसरा बड़ा ऐब यह पैदा हो जाता है कि जो लोग दावत हक़ कबूल कर लेते हैं या कबूल करने की तरफ माइल होते हैं, उनकी राह मारने लगते हैं, उनकी राह में रोड़े अटकाने लगते हैं, उनको डराते और धमकाते हैं। तीसरा बड़ा ऐब यह पैदा हो जाता है कि अपना जायज़ा लेने के बजाय, अपने फ़िक्र अमल पर तनक़ीदी निगाह डालने के बजाय वो उल्टी हरकत करने लगते हैं और दावत हक़ में कीड़े निकालने लगते हैं और उनमें कजी तलाश करने लगते हैं ताकि क़ुबूल हक़ से बाज रहने के लिए कोई बहाना हाथ आ जाए। इसलिए हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने जहाँ उनको मस्बत दावत दी, वहीं मनफी तौर पर उनकी हरकतों से बाज रखने की भी कोशिश की। वाक़या यह है कि दौलत और सरवत अगर जायज़ ज़राए से हासिल हो और सही मसारिफ़ में ख़र्च हो तो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इस तरह अफराद ताकत और नस्ल में इजाफ़ा अगर जायज़ ज़राए से हो और अफराद की कसरत और ताकत से दुनिया की इस्लाह और फलाह का काम लिया जाए तो कसरत आबादी भी अल्लाह की अज़ीम नेमत है। लेकिन शैतान ने अपने चेलों को एक सबक तो ये पढ़ाया कि दौलत और सरवत बढ़ाने और रुपया पैसे को इकट्ठा करने और बैंक बैलेंस को हद से ज़्यादा बढ़ाने में हलाल और हराम और जायज़ और नाजायज़ की तमीज़ और फ़र्क मत करो, बल्कि जिस तरह भी हो मालदार से मालदार तरीन बनने की फ़िक्र में लगे रहो।
शैतान ने दूसरा सबक ये पढ़ाया कि नस्लों को घटाने और अफरादी ताकत को कम करने की जो तरकीब भी इख्तियार कर सकते हो करो, ताकि ऐश इशरत में कमी ना आए, ताकि रंगरलियाँ मनाने के मौक़े ज़्यादा मैसर हों और अय्याशी और फहाशी की शक्ल में शैतान का मिशन पूरा हो। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने कसरत तादाद को अल्लाह का फ़ज़ल करार दिया और अल्लाह की इस नेमत और एहसान को याद करके जज्बे शुक्र पैदा करने की तरफ मुतवज्जो फरमाया। अगरचे दुनिया दारुल अमल और दारुल इम्तिहान है, दारुल जज़ा नहीं है। असल जज़ा और सज़ा तो आखिरत ही में मिलेगी, मगर कुछ न कुछ अच्छे और बुरे अमाल और करतूत के अखलाक़ी नताइज यहाँ भी निकलते रहते हैं। खुसूसन जमातों और कौमों को उनका अच्छा अमाल और बनाव के काम के समरात मिलते रहते हैं। इसी तरह बुरे करतूत का अज़ाब तनज़्ज़ुल व तबाही की शक्ल में यहाँ भी मिलता रहता है। इसलिए हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने मुफ़सिद कौमों के अंजाम से सबक और इबरत हासिल करने की तरफ मुतवज्जो फरमाया। वाक़या ये है कि अहले ईमान के लिए उससे ज़्यादा बेहतर और मुफीद दूसरी कोई नसीहत नहीं हो सकती कि अहले कुफ्र और शिक्र के मुकाबले में सब्र इस्तिक़ामत इख्तियार किया जाए। इस रुकू के आखिर में कौम के मुनकिरों और काफिरों के दरमियान जिन्होंने गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला होकर कुफ्र इनकार की रविश इख्तियार की थी और अहले ईमान या शुएब अलैहिस्सलाम के दरमियान तकरार या मुकालमा बयान किया गया है, इसमें भी हमारे लिए असबाक और इबरतें पोशीदा हैं। घमंडी सरदारों ने कहा, है शुएब, हम तुमको और तुम्हारे साथ अहले ईमान को अपनी बस्ती से ज़रूर निकाल देंगे या फिर तुम्हें हमारी मिल्लत की तरफ वापस आना पड़ेगा। गुरूर और तकब्बुर से पुर इस बेमग़ज़ बात का जवाब मुलाहिज़ा फरमाइए कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम किस मतानत और हलम के साथ जवाब देते हैं, क्या अगर हम तुम्हारी मिल्लत की तरफ वापस आने को नागवार जाने तब भी तुम ऐसा करोगे? अल्लाह ताला ने हमको कुफ्र, शिर्क और बातिल से निजात दे दी है। इसके बाद अगर हम तुम्हारी मिल्लत में वापस होते हैं तो ये तो अल्लाह पर एक तोहमत और इफ्तरा होगा, यानी फिर हमारा ये दावा नबूवत और दावा ईमान झूठा साबित हो जाएगा, हम मुफ्तरी ठहरेंगे। इसलिए हमारे कुफ्र शिर्क की तरफ वापसी का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये वापसी हमारे लिए किसी तरह न तो जायज़ है न मुमकिन है, इल्ला ये कि अल्लाह ही चाहे। अल्लाह का इल्म तो वसी है, उसे सब मालूम है कि मुस्तक़बिल के पेट में क्या छुपा हुआ है, कौन साबित कदम रहेगा और कौन सब्र इस्तिक़ामत में नाकाम हो जाएगा। हमने तो अल्लाह पर भरोसा करके सब्र इस्तिक़ामत ही का फ़ैसला किया है, आगे अल्लाह को इख्तियार है। ऐ हमारे रब, हमारे दरमियान और हमारी कौम के दरमियान हक़ के साथ फ़ैसला कर दे, क्योंकि तू सबसे अच्छा और सही फ़ैसला करने वाला है। तकब्बुर और गुरूर में गर्क और घमंड में डूबे हुए सरदारों ने कहा और उनका रुख कौम की तरफ था कि अगर तुमने शुएब की पैरवी की तो तुम खसारे और घाटे में रहोगे, क्योंकि अहद से हमारे पास हैं, क्योंकि ओहदे हमारे पास हैं, ख़जाने हमारे पास हैं, इक़्तिदार और हुकूमत के तमाम वसाइल हमारे पास हैं। शुएब अलैहिस्सलाम के पास क्या है? फ़कत वादा फ़र्दा, और बस उनका इस्तकबार और घमंड और उनका हद से गुज़र गया था। इसलिए अल्लाह ताला ने उनको तबाह कर दिया। एक सख्त ज़लज़ला आया और अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। ऐसा मालूम होता था कि जैसे वो कभी वहाँ रहते ही नहीं थे। हमेशा की नाकामी उनके नसीब में लिख गई। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने उनकी तबाही देखी और वहाँ से मुँह फेरा तो कहा, ऐ मेरी कौम, मैंने तो तुमको अपने रब के पैगामात पहुँचा दिए थे और मैंने खैर ख्वाही का हक़ भी अदा कर दिया था, तब मैं काफिर कौम पर कैसे अफसोस करूँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।